बार जोर के नाल बोलांगे हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता खुदावंद दे दिते हुए सुंदर समय दे लई जो परमेश्वर ने अज साडे जीवन दे विच समा दिता कि असीं परमेश्वर की आराधना कर सकीए, उसके वचनों को सीख सकीए। हालेलुया। हालेलुया। आइए आपां कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचनों के विचों कुछ गल्लां नूं सीखांगे। जिस तरह परमेश्वर के दास दस रहे थे कि जिहड़ा परमेश्वर का वचन आ वो साडे जीवनां दे लई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक गल नूं वचनां दे विचों दस्सिया कि वो अपने वचनां नूं घल के उन्हां नूं चंगा करदा आ। अज जिहड़ा वचन आ जो परमेश्वर अपने लोगों के विच घल रहा आ, ये वचन ने भी अज की करना बहुत सारिया जिंदगियां नूं की करना आ, चंगा करना आ। और उन्हां दे विच परमेश्वर की चाहुंदा आ उस मकसद नूं परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने अज दसना आ। हालेलुया। साडे विचों किन्ने जने कहानियां सुनना पसंद करते हैं? है ना, कहानियां सुननियां आपां नूं बहुत पसंद ने। एक बाइबल दे विचों एक सिर्फ कहानी नहीं आ, ये परमेश्वर दे एक दास ते एक अमीर आदमी दे बारे आ जिहड़ा वचनां दे विचों आपां देखदे आ और इस नूं आपां कहानी दे रूप दे विच भी देख सकते हैं। ते ये जिहड़ियां गल्लां ने, ये जिहड़ी कहानी आ, ये दो जनियां दे बारे आ। जिहड़े वचन दे जानकार ने वो इस गल नूं जल्दी समझ जाणगे कि ये किस दे बारे आ ते कित्थे लिखिया गया आ। अगर जिहड़े नहीं जानते उन्होंने ध्यान दे नाल सुनना, और जिन्हां ने हजे तक इस चीज़ नूं नहीं जानिया उन्होंने भी ध्यान दे नाल सुनना आ। अपने सारिਆਂ दे वास्ते आपां सारिਆਂ ने कान खोल के अपने मनां नूं खोल के परमेश्वर के वचनां नूं ध्यान दे नाल सुनना आ। ठीक है, इस कहानी नूं मैं दस्सण दे लई जा रहा। दो जना, दो इंसान आ जिन्हां दे बारे एक गल, एक कहानी आ। एक इंसान आ जिहड़ा अमीर आ, धनी आ, ते एक इंसान आ जिहड़ा वो बहुत गरीब आ। ये दोने ही इको ही जगह के उपर रह रहे ने। इन्हां दोनों नूं परमेश्वर ने बनाया। ये परमेश्वर के हत्थां दी रचना आ। परमेश्वर ने इन्हां नूं रखिया आ। परमेश्वर ने इन्हां दे जीवन दे विच एक मकसद दिता आ। परमेश्वर ने इन्हां नूं बनाया। हुण एक इंसान बहुत धनी आ ते एक गरीब आ। ते जिहड़ा गरीब आ वो इंसान इन्ना के गरीब आ कि उनके कोले रहन नूं घर भी नहीं हैगा ते खाण दे लई कुछ नहीं हैगा, खाण दे लई कुछ भी नहीं आ। ते जिहड़ा अमीर इंसान आ उनके कोल एक अच्छा घर बार आ, बहुत अच्छा एक घर बार आ। नौकर चाकर ने, काम करने वाले, एक आवाज़ दिंदा नौकर आ जाते हैं, खाण पीण दे लई चीज़ां बनाउण दे लई, उसनूं देण दे लई सब कुछ उस दे कोल बहुतायत दे नाल आ। पर दोने कित्थे रह रहे ने? इस पृथ्वी के उपर रह रहे ने, एक ही जगह ते रह रहे ने। एक की कर रहा है? खाण दे लई उस दे कोल कुछ भी नहीं आ, एक दे कोल बहुत कुछ आ, बहुतायत दा आ। हुण जिहड़ा इंसान गरीब आ, वो गरीब आ ते उस दे कोल खाण दे लई कुछ नहीं आ, पर नाल दे नाल वो शरीरक तौर ते बीमार भी आ। उस दे शरीर ते जख्म ने। वचन दे विच लिखिया आ, जद इस कहानी नूं पढ़दे आ तां उस जगह ते लिखिया उस दे इन्ने जख्म आ कि उन्हां जख्मां दे विचों अपने जख्म हो जांदा ते अपने जख्मां दे विचों देखदे ने जदों जख्म पक जांदा आ ते विचों की निकलदा आ? पस निकलदा ना, रेशा निकलदा आ। तो इंसान शरीरक तौर पर भी बीमार है, उसके शरीर के उपर जख्म ने और जख्मां दे विचों वो रेशा निकल रहा आ। ते उस रेशे नूं कुत्ते आके चटदे ने, कुत्ते आके जीभा मार के चटदे ने
ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਿਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਚੂਰੇ ਫੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਧਨੀ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਕੀ ਆ, ਧਨੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਧਨੀ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਭੋਜਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਹਨਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਆ ਗਰੀਬ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਚੂਰੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਘਰ, ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਸੀ, ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਭੋਜਨ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਹੈ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀ ਆ? ਕਰਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ? ਫਿਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਹੋਰ ਕੁਛ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ? ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ?
ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਰਕ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜਦ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ठीक है, इस जगह ते जब आप देखते हैं लूका दे 16 अध्याय दे विच 19 आयत तो लेके जदों अगे आप पढ़ते हैं, इस जगह ते जिहड़ा गरीब आदमी है वो लाजरस आ ते जिहड़ा धनी आदमी है उसनूं धनी आदमी दे नाम दे नाल उस जगह ते लिखिया गया है। इन्हां दोनां दे बारे आप देखते हैं, वचन दे विच बयान किया गया है। इन्हां दोनां ने की कीता आ, इस पृथ्वी दे उपर रह के अपने जीवन नूं बतीत कीता आ। इन्हां दोनां ने इस पृथ्वी दे उत्ते रह के अपने जीवन दे अपने हिसाब दे नाल अपना जीवन बतीत कीता आ। परंतु जदों इन्हां दी मौत हो जांदी आ, मौत होण तो बाद इन्हां दे नाल जो अगे हुंदा आ वो बहुत ही जरूरी आ। उस नूं असीं समझना साडे लई बहुत जरूरी आ। अगे जदों असीं देखदे आ तो उस जगह दे उत्ते लिखिया आ, ਜਿਹੜਾ गरीब आदमी सी, ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਲਾਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਟੇ ਹੋਏ ਚੂਰੇ ਦੇ ਬੂਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਰਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਝੀਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਪੋਟਾ ਡਬੋ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਰਗ ਇਹ ਕੱਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਜਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜਣੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ? ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਸੌਰੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੰਨ ਖੋਲੋ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਕਸਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਤ ਬਣ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ।
सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, अपने हत्थों का इस्तेमाल किया। ते परमेश्वर ने एक मकसद रखा आ, वो मकसद की आ, परमेश्वर इंसान नू जीवन देना चाहता सी। एक तो जीवन परमेश्वर ने की किया, नासां दे विच साह फूक के परमेश्वर ने जीवन दे दिता, पर उस तो भी वध के परमेश्वर इंसान नू बहुतायत दा जीवन देना चाहता सी, अनंत जीवन देना चाहता सी। हुण तुहाडे विचों किन्ने लोग ने इहो जे जिहड़े अनंत जीवन नू पाउणा चाहुंदे ने? हालेलुया। ते किन्ने लोग ने जिहड़े सिर्फ अपने जीवन नू ही जीना चाहुंदे ने? इहदे विच फर्क आ, जीवन जीना ते अनंत जीवन पाउणा। ये अनंत जीवन है जिहड़ा, वो अनंत जीवन परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करन दे द्वारा मिलदा आ। परमेश्वर दा मकसद आ कि वो इंसान नू अनंत जीवन देवे। अज परमेश्वर बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे अपनी बनाई हुई इस मनुख जाति के लिए परमेश्वर वेट कर रहा है, वो देख रहा है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे कोल आवे ते मैं इसनूं की देवां? अनंत जीवन देवां। परमेश्वर अज साडे उत्ते अखां लगा के बैठा आ, परंतु असीं की आ? परमेश्वर तो दूर जा रहे हैं, असीं परमेश्वर दे लागे नहीं आउंदे। हालेलुया। परमेश्वर साडी वेट कर रहा है। इस करके अज साडे लई ये सवाल आ कि असीं उस अनंत जीवन नूं पाउणा है जां नहीं। असीं अज की आ, परमेश्वर ने बना दिता, असीं की आ? इस पृथ्वी के उपर सिर्फ जीवन नूं ही जीना चाहुंदे आ। वो जीवन की आ जिहड़ा जीवन साडे पैदा होण तो शुरू हुंदा आ ते साडी मौत दे नाल खत्म हो जाता आ। असीं की करते हैं? उस जीवन नूं ही जीना चाहुंदे आ। बहुत सारे लोग इदां दे ने जिहड़े उस जीवन दे विच ही संतुष्ट ने, जिहड़े उस जीवन नूं लै के ही खुश ने, वो अनंत जीवन नूं नहीं पाउणा चाहुंदे ने। वो कहिंदे ने ये जीवन जिहड़ा मिलिया आ, इस पृथ्वी दे उत्ते आपां आए आ, एक कहावत आ जां फिर इदां कहा जाता ना, खाओ पियो ते ऐश करो, है ना? खाओ पियो ऐश करो, अंत ते की आ? मर जाना ना। मेरे प्रियो, वो इन्ना ही सोचते ने कि असीं पैदा होए आ, इस पृथ्वी के उपर रहने आ, खावांगे पीवांगे ऐश करांगे, उस तो बाद मर जावांगे। की असीं कदी सोचिया कि मरण तो बाद साडे नाल की होएगा? मरण तो बाद अगे की? कि कदी इस सवाल नूं असीं अपने जीवन दे विच सोचिया? कि कदी असीं इसदा उत्तर लभण दी, इस सवाल का उत्तर लभण की कोशिश की आ? मेरे प्रियो, जिन्ने भी अज इस जगह ते बैठे ने, जिन्हां ने अनंत जीवन नूं नहीं पाया, उन्हां दे लई अज ये सवाल आ, अगर अज तुसीं अज रात नूं जां अज इस समय के दौरान जां फिर कल नूं जां फिर टाइम आए कि तुसीं अपने प्राण त्याग दिओ जां फिर तुहाडी डेथ हो जाए, जां तुसीं अज अखां नूं बंद कर लेंदे जां फिर तुहाडी जान निकल जाती आ, तो उस तो बाद तुहाडा की होएगा? उस तो बाद अगे की होएगा? ये उन्हां दे लई सवाल आ जिन्हां ने हजे तक अनंत जीवन नहीं पाया। कि तुसीं परमेश्वर दे उस मकसद नूं अपने जीवन दे विच पहचानिया कि नहीं पहचानिया? जिहड़ा उदां दा जीवन आ, बहुत सारे लोग आ जिहड़े उदां दे जीवन नूं जीना पसंद करदे ने, बहुत सारे लोग आ जिहड़े इस जीवन दे विच संतुष्ट रहना पसंद करदे ने, बहुत सारे लोग आ जिहड़े की करदे ने सिर्फ कहिंदे आ असीं चर्च दे विच आउणा आ या यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करना आ ते वो सिर्फ इस जीवन दे तक ही सीमित आ। मेरे प्रियो, इस जीवन दे विच बहुत सारिया चीज़ां ने। जदों असीं उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत नूं पढ़ते हैं, उस जगह ते परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता, उत्पत्ति 2 अध्याय 9 आयत, ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਰ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੌਨ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਤੇ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਵੀ ਉਗਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਭਲੇ ਤੇ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਰਸ਼? ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਸ਼। ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਿਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਟਰੀ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਦੋ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਲਗਾਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਦਮ ਲਾਜ਼ਰਸ, ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰਸ ਤੇ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਦਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਲ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਸ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁੰਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਨਰਕ ਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਆ
परमेश्वर का साडे जीवन दे विच मकसद की आ। उस गल नूं आपां जाणने आ कि परमेश्वर का मकसद आ कि असीं अनंत जीवन पाइए, बहुतायत दा जीवन पाइए, वो जीवन पाइए जिहड़ा कदी खत्म नहीं हुंदा। अनंत जीवन तो भाव आ ना खत्म होने वाला, अनंत जिंदा कोई अंत नहीं आ। ते जिहड़ा आ जीवन आ इस दा अंत एक दिन हो जाना आ, ये जीवन खत्म हो जाना आ। परमेश्वर चाहुंदा असीं अनंत जीवन पाइए, यही उनका मकसद आ। हुण उस अनंत जीवन नूं असीं किस तरीके दे नाल पा सकदे आ? ਜਿਹੜੀ कहानी, ਜਿਹੜੀ गल, ਜਿਹੜੀ शुरुआत उत्पत्ति दे विच परमेश्वर ने कीती सी, ਜਿਹੜਾ मकसद परमेश्वर दा शुरुआत दे विच सी, ਉਹੀ मकसद ਨੂੰ पूरा ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ने नवे नेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ बेटे प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ जन्म लैके इस संसार दे विच आया। जद इंसान ने अपने परमेश्वर दियां दासां दे द्वारा, जब भविष्यवक्ता दे द्वारा परमेश्वर की गल नूं नहीं मन्निया, तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि इंसान नूं समझाउण दे लई वो अपने बेटे नूं इंसान दा रूप धार के उन्हां दे विच घल्लेगा। ते वो मेरा बेटा की करेगा? इंसानां दे विच रह के उन्हां नूं इस गल नूं सिखाएगा कि परमेश्वर तुहानूं बहुत प्यार करदा, परमेश्वर तुहानूं अनंत जीवन देना चाहुंदा। इसलिए परमेश्वर अपनियां अखां नूं कढ के तुहाडी वेट कर रहा, तुहानूं बुला रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नूं घल्लिया। प्रभु यीशु मसीह इंसान का रूप धार के इस पृथ्वी के उपर आए। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने लोकां दे विच रहे। जद प्रभु यीशु मसीह अपने लोकां दे विच रहे, तुहाडे ते मेरे वांगू जिहड़े लोग सीगे उन्हां दे विच रह के प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह ते चमत्कार कीते। बहुत सारे लोग सीगे जेड़े अपने मकसद नूं पहचानना नहीं सी चाहुंदे, पर प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउंदे सीगे। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ मैं फलानी बीमारी दे नाल दुखी हाँ, मैं फलानी बीमारी तो घबराया, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, परंतु हर एक गल, हर एक चंगियाई, हर एक जन जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दे कोल आया सी, उसने आके प्रभु यीशु मसीह तो चंगियाई नूं प्राप्त कीता आ। एक जमांदरू अन्ना सी, जमांदरू अन्ना सी। वो जमांदरू अन्ना मतलब बचपन तो ही पैदा हुंदे ही अन्ना सी। हुण प्रभु यीशु मसीह जद उस इलाके दे विच आउंदे ने ते जदों उस जमांदरू अन्ने नूं देखदे ने ते प्रभु यीशु मसीह की करदा? प्रभु यीशु मसीह उस नूं देखदा। परमेश्वर दे मन दे विच, प्रभु यीशु मसीह दे मन दे विच इस गल आउंदी आ, ये गल कि उस दी चंगियाई होनी जरूरी, उस जाखा होना जरूरी आ। उस अन्ने दे कोल प्रभु यीशु मसीह जांदे ने और उस अन्ने दियां अखां दे उपर वो मिट्टी नूं लगाउंदे ने। जदों अखां दे उपर उस मिट्टी नूं लगाउंदे ने तां ओ जदों अन्ने नूं कहिंदे ने कि इस अखां दे उपर लगी हुई मिट्टी नूं जाके धो दे। जद वो जाके अखां दे उपर लगी मिट्टी नूं धो दिंदा आ, मेरे प्रियो वो अन्ना वेखण लग जांदा। हालेलुया। वो अन्ने दियां अखां खुल जांदियां ने। जेड़ा बचपन तो, जेड़ा अपने जन्म तो ही अन्ना हुंदा आ, परमेश्वर दी कृपा दे नाल वो चंगा हो जांदा आ। हालेलुया। उस नूं परमेश्वर अखां दे दिंदा आ। फिर इसे तरीके दे नाल होर भी बहुत सारियां चंगियाईयां आपां देखदे ने। लंगड़े प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउंदे ने। जदों आके प्रभु यीशु मसीह दे सामने गिड़गिड़ाउंदे ने, प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं टच करदा आ, प्रभु यीशु मसीह उन्हां दी प्रार्थना करदा आ और हुक्म दिंदा आ, ओ लंगड़े उठ के चलण लग जांदे ने। हालेलुया। फिर इसे प्रकार कोड़ी भी प्रभु यीशु मसीह दे कोल आउंदे ने।
ਉਹ ਕੋੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨਾ ਤੇ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤ-ਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਖਾਲੀ ਮਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਖਾਲੀ ਮਟਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਤ-ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚੀ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਨਾ ਆਈਏ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਪੱਕਾ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਤ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗੀ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਇਹ ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਨਿਰਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 4 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ, ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਖੁਦ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝੇਗਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਆਖਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਲ ਭਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੂਗੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ। ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਕਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਓ ਜੀਸਸ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। हालेलुया, हालेलुया। सब मिलके बोलिए हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। परमेश्वर बुला रहा, परमेश्वर ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ अपना निर्णय ले सकते ने। परमेश्वर बुला रहा, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पापों में क्यों गिरा है, पापों में क्यों गिरा है, पापों में क्यों गिरा है, पापों में
गिरा है, पापों में क्यों 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 गिरा यीशु बुलाता तुम्हें, पापों में क्यों है गिरा, यीशु बुलाता तुम्हें। आज जो यीशु सानू जीवन हालेलुया, हालेलुया, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਵੈਂਗੂਰੀ ਖਲਾ ਰਬਾ ਰਬਾ ਰਬਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅਸੀਸ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ प्रियो परमेश्वर के मकसद ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। परमेश्वर ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਰ ਕੰਨ ਲਗਾਓ। परमेश्वर बुला ਰਿਹਾ। परमेश्वर वेट कर रहा है। वो नहीं चाहता तेरा जीवन नाश हो जाए। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, 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 हालेलुया।
परमेश्वर अज अपने वचनों के द्वारा उन्होंने लोगों को बुला रहा आ जीवन देने दे लई, बहुतायत का जीवन देने दे लई। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा इस जगह ते काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा उन्होंने लोगों के मनां दे विच काम कर रहा है और परमेश्वर नहीं चाहता कि साडे विचों कोई भी जन नाश होवे, कोई भी जन नरक दे विच जाए। परमेश्वर ने नरक नूं शैतान ते उसदियां दूतां दे लई तैयार कीता। परमेश्वर ने स्वर्ग नूं अपने हत्थां दे द्वारा बनाए हुए इंसानां नूं रखण दे लई तैयार कीता। परमेश्वर का मकसद नहीं सी, जदों परमेश्वर ने इंसान नूं बनाया, परमेश्वर नहीं सी चाहता इंसान नाश हो जाए, परंतु इंसान ने अपनी मर्जी नूं कीता। इंसान ने अपना रास्ता चुन लिया, उस शैतान के बहकावे दे विच आके, उस दियां गल्लां दे विच आके गलत रास्ता अपना के पाप दे वल तुर गया। अज परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा साडे लई दवार खोल के खड़ा आ और कह रहा आ, मैं तेनू बहुत आयत का जीवन देना चाहना आ। परमेश्वर कह रहा, मैं तेनू नरक की अग दे विच सड़दा होया नहीं देखना चाहना, परंतु मैं तेनू स्वर्ग दे विच अपने नाल उस दी आराधना करदा होया देखना चाहता आ। इसलिए परमेश्वर साडी वेट कर रहा आ। जिन्हां ने हजे तक अपने जीवन नू परमेश्वर नू नहीं दिता, उन्हां दे लई परमेश्वर दी आवाज़ है कि परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे आ, मेरी बेटी आ, पापों में क्यों गिरा है, पापों से बाहर आ। बहुतायत का जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता तुसी पापां दे विच, शैतान दे जाल दे विच, दुखां दे विच, मुसीबतां दे विच, बीमारियां दे नाल जकड़े रहो। परमेश्वर नहीं चाहता तुसी मुश्किलां दे विच फसे रहो। परमेश्वर नहीं चाहता उस शैतान दियां उन्नियां भैड़ियां आदतां दे विच तुसी फसे रहो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसी नशे दी आदत दे विच फसे रहो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुसी बुरे कामां दे विच फसे रहो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि तुसी हर एक बीमारी, मुश्किल ते मुसीबत तो आजाद हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो आजादी सिर्फ ते सिर्फ परमेश्वर नू जीवन दे के मिल सकती है। वचन दे विच लिखिया, सच्चाई नू जानो ते सच्चाई तुहानू आजाद कर देवेगी। हालेलुया। वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है जेड़ी सानू साडे पापां तो आजाद करती है, जेड़ी सानू शैतान दे बंधनां तो आजाद करती है। यूहन्ना 3:16 दे विच परमेश्वर दी पुकार आ लिखिया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत नू अजिहा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिता, तां जो कोई उसदे उत्ते विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु अनंत जीवन नू पाए। परमेश्वर की मर्जी है कि असीं अनंत जीवन नू पाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता सी नाश होइए, परंतु वो चाहता सी अनंत जीवन नू पाइए। उसने अपने प्रिय पुत्र नू सलीब दे उत्ते कुर्बान कर दिता। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए ते तुहाडे लई सलीब ते जान दे दिती। हत्थां दे विच किल ठुकवाए, सिर दे उत्ते कंडियां दा ताज पहनिया, पसली दे विच नेजे नू ठुकवाया, सिर्फ मेरे ते तुहाडे लई, तां जो असीं उस अनंत जीवन नू पा सकीए, तां जो असीं शैतान दे रास्तियां तो बच सकीए, तां जो असीं शैतान दे बंधनां तो आजाद हो सकीए। परमेश्वर ने थोड़ी ते मेरी चंगियाई दे लई 39 कोड़ियां नू खादा। एक एक बीमारी तो सानू चंगियाई मिल जाए, परमेश्वर ने अपने शरीर दे ते कोड़ियां नू खादा। परमेश्वर चाह रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपना जीवन मैनू दे दे ते मैं तेरे जीवन दे दुखां ते कष्टां नू दूर कर देवांगा। मैं तेनू चंगियाई देवांगा, मैं तेरे जीवन दे विच चमत्कार करांगा, मैं तेरे परिवार दे विच चमत्कार करांगा, मैं तेरे खानदान दे विच चमत्कार करांगा। जेड़े लोग कहंदे ने इस दा जीवन नहीं बदल सकदा, उन्हां लोकां दे लई अज प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैं तेरे जीवन नू बदल देवांगा। परमेश्वर कह रहा, मैं तेनू प्रेम करदा आ। परमेश्वर कह रहा है, मैं तेनू बहुत ज्यादा प्रेम करदा। देख मेरे हत्थां दे वल देख,
मेरे हाथों के उत्ते किल्लां दे निशान उस प्रेम का सबूत ने। मैं तेनू प्रेम कदर करन दी खातिर अपने हाथों के उत्ते किल ठुकवा ले। देख मेरी पसली दे विच देख, मैं नेजा खादा तेरे वास्ते, क्योंकि मैं तेनू प्यार करदा आ। जिन्हां नू दुनिया ने ठुकरा दिता, छड्ड दिता, उन्हां नू परमेश्वर कहना मेरे कोल आओ। हे थके मंदे दे बोझ एडा दबे मेरे कोल आओ, मैं तुहानू आराम देवांगा। परमेश्वर कहंदा आ मैं सारियां तुहाडे कष्टां ते दुखां नू अपने उपर लै लवांगा ते तुहानू आराम देवांगा। परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर कह रहा अपने जीवन नू सिर्फ तुसी और कुछ नहीं करना, अपने जीवन नू मैनू देना आ, अपने पापा तो तौबा करनी आ, अपने बुरियां आदतां नू ते बदियां नू छड्डना आ। परमेश्वर कोई तुहाडे तो पैसा नहीं मंग रहा, परमेश्वर कोई तुहाडे तो कीमती चीज नहीं मंग रहा, सिर्फ ते सिर्फ तुहाडा जीवन मांग रहा आ। परमेश्वर तुहाडा जीवन मांग रहा। मेरे प्रियो, अपना जीवन परमेश्वर नू दे दो तो उस दियां आशीषां नू ग्रहण करो। वो परमेश्वर वेट कर रहा है। जीवन देने के लिए मेरा यीशु बुलाता तुम्हें। उस पुकार नू सुन लो। हालेलुया, हालेलुया। बाकी डिसीजन थोड़ा आ कि तुसी अपने जीवन नू परमेश्वर नू देना कि नहीं। तुसी अपना मरण तो बाद जिहड़ी आत्मा है उसनू स्वर्ग दे विच देखना चाहुंदे हो, तुसी स्वर्ग दे विच जाना चाहुंदे हो, जां नरक दे विच सदा दी अग दे नहीं विच तुसी सड़ना चाहुंदे हो। वो परमेश्वर अज तुहाडे विचकार आ। वो परमेश्वर कह रहा डिसीजन तुहाडा आ, मर्जी थोड़ी आ। परमेश्वर कह रहा है मर्जी थोड़ी आ। अज अगर तुसी अपना सही डिसीजन लैके परमेश्वर नू अपना जीवन दे देंदे हो तो परमेश्वर तुहाडे जीवन नू आशीषां दे नाल भर देवेगा। हालेलुया। जिसको छू लूंगा, यस भीतर कर दूंगा। यस हालेलुया। मैं जिसमें आऊंगा, परमेश्वर सानू कह बदल रहा के है रख दूंगा। आज परमेश्वर सानू पवित्र करने लिए इस जगह ते है। वो साडे पाप नू क्षमा करने लिए इस जगह ते है। मेरे अजीज, आज जरूरत है असीं अपने पाप नू मान लईए और असीं उस बीमारी तो अपने मुश्किल दे हालातां दे विचों जो साडे पाप दे कारण साडे जीवन दे विच है उन्हां चों बाहर आ जाइए। असीं उस शराब तो जो साडे जीवन दे उपर है उस तो मुक्त हो जाइए। यस रखिया अंडे दाया शिफा